नाम दी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए सब अपनी अखां नूं बंद कर अज दी इबादत दे लिए असीं प्रार्थना करते हैं और अज दे वचन दे समय दे लिए प्रार्थना करते हैं। सब अपनी अखां नूं बंद करिए। जिन्हें अज दी मीटिंग नूं ज्वाइन करते हैं, आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, सब अपनी अखां नूं बंद करिए और प्रार्थना की हालत दे विच चले जाइए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, खुदाबंदी यसू दे नाम च मेरे प्रभु मेरे यहोवा तुहाडा धन्नवाद अदा करते हैं। मेरे बाप, मेरे पिता, मेरे खुदा, मेरे सिरजनहार, मेरे परमेश्वर, असीं दिल की गहराई तो तुहाडा धन्नवाद अदा करते हैं इन्ना बल देण दे लई मेरे प्रभु कि तुहाडे कदमां दे विच आके तुहाडे नाम नूं महिमा दे सकीए, तुहाडे उपकारां नूं याद करके खुदाबंद दा गुणगान कर सकीए। मेरे प्रभु असीं दिल की गहराई तो तुहाडा धन्नवाद अदा करते हैं। मेरे प्रभु तुहाडे ही नाम नूं असीं महिमा दिंदे आ क्योंकि तुसीं योग परमेश्वर हो। मेरे प्रभु तुहाडे तुल कोई नहीं है, तुहाडे बराबर कोई नहीं, तुहाडे वर्गा कोई नहीं, तुहाडे तो पहला कोई नहीं और ना ही तुहाडे तो बाद विच कोई है। मेरे प्रभु तुसीं इकलौते खुदाबंद हो। मेरे प्रभु जो अपने लोगों की फिक्र करते हैं, जो अपने धियां पुत्रां की फिक्र करते हैं, मेरे खुदाबंद मैं दिल की गहराई तो तुहाडा धन्नवाद करदा मेरे परमेश्वर। मैं दिल की गहराई तो तुहाडा शुक्र करदा मेरे परमेश्वर, तुहाडी महिमा करदा खुदाबंद। असीं विश्वास करते हैं मेरे प्रभु की गीता भजना के दौरान तुहाडे लोगों ने आशीष नूं प्राप्त किया, बरकत नूं प्राप्त किया है। मेरे खुदा बाप जी दिल की गहराई तो असीं तुहाडा धन्नवाद अदा करते हैं। मेरे प्रभु होण दिओ खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा नाम दे विच प्रभु जद समा हुण वचन दा आ गया है कि तुहाडा पवित्र आत्मा हुण मेरी अगवाई करे, मेरी जुबान दा जुम्मा लवे खुदाबंद, मेरे समझ दे उपर अपना अधिकार लवे। मेरे खुदा बाप तुहाडा धन्नवाद अदा करते हैं खुदाबंद क्योंकि सुनन वालियां जिंदगियां ने हाल होण प्रभु, जिन्हें अज दा वचन सुनन आशीषित होण। मेरे प्रभु सब मूर्खपुणे दे काम, मूर्खपुणे दियां गल्लां छड्ड देण। मेरे प्रभु तुहाडे कम्मां दे वल लगन खुदाबंद, तुहानूं अपनी जिंदगी च पहला स्थान देण मेरे परमेश्वर और तुहाडा डर ते तुहाडा प्यार इन्हां जिंदगियां दे विच आए। मेरे खुदाबंद ये दिल खुदाबंद तुहाडे वचन नाल भर जाण, ये खुदाबंद जिंदगियां रुझ समझाण, यसू दे लहू दे नाल कवर कर दिते जाण। मेरे प्रभु इस दिमाग दे विच अपनियां अच्छियां गल्लां उत्पन्न कर दिओ मेरे खुदा बाप, क्योंकि बाइबल तां यही कहंदा कि तुसीं पैदा करन वाले परमेश्वर आ। असीं दिल की गहराई तो तुहाडा धन्नवाद अदा करते हैं। मेरे प्रभु होण दिओ प्रभु यसू दे जिंदा नाम च तुहाडे ही नाम नूं सारा जलाल मिले, तुहाडे नाम नूं सारा आदर मिले। मेरे खुदा बाप तुहाडा शुक्र करते हैं। मैं एक बार फिर चाहता तुहाडा दास होण दे नाते बेनती करदा कि तुहाडा पवित्र आत्मा हुण अगवाई करे सारी मीटिंग दी, वचन दी खुदाबंद और सुनन वालियां जिंदगियां नूं आशीष मिले। मेरे खुदाबंद तुहाडा धन्नवाद करते हैं सारी गल्लां बातां दे लई। प्रार्थना नूं सुनिया, धन्नवाद यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस। खुदाबंद तुहानूं सबनां नूं आशीष और बरकत देवे। मैं चाहता हाँ कि असी बड़े अदब दे नाल खुदाबंदी हजूरी दे विच बने रहिए और खुदाबंदी कलाम नूं सुनन दे चाहवंद होइए, क्योंकि जो इच्छा रखदा है उहदी ही इच्छा पूरी की जाती है। अगर प्यास रख के बैठोगे खुदाबंद दा वचन सुनन दे लई ते इह सच है और सच्ची गल है कि खुदाबंद उन्हां लोगों की प्यास नूं बुझाउंदा है। कहंदा जे कोई प्यासा मेरे कोल आए तो मैं उहदी प्यास नूं बुझाऊंगा। किदां कि मैं अपना लहू ਉਹਦੇ ਲਈ बहा दिता है, मैं अपना जीवन ਉਹਦੇ ਲਈ दे दिता है, मैं ਉਹਨੂੰ सदीपक जीवन का वारिस बनावांगा। बोलो हालेलुया। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਚਿਤ ਆ, मतलब ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅੱਛੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਸਭੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ। सारियां गल्लां जरूरी तो हन पर सारियां फायदे वालियां नहीं आ। एक इंसान दी नज़र दे विच सारियां गल्लां अच्छियां हो सकदियां, सारियां गल्लां जरूरी हो सकदियां आ, पर उन्हां गल्लां दे विचों कुछ गल्लां इदां दियां हो सकदियां आ ओनू आत्मक जीवन दे विच गिराउण वालियां, पाप दे विच पाउण वालियां, संसारिक कम्मां च फसाउण वालियां ओ गल्लां हो सकदियां आ। और इन्हां गल्लां तो बचण दा
ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਸਕਿੰਟਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ, ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਸਮਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਗਰ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਬਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਏਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਸਭ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਔਰ ਵਚਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਆ ਜਿਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ 5-6 ਵਰਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣੀਆਂ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 18 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਔਰ ਉਹਦਾ 18 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ 23 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਚਨ ਕੀ ਆਖਦਾ? ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਬਣੇ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣੇ ਭਈ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਕੱਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ,
जब तक तुहानू पाप तो असी किद्दां आज़ाद होना इहदे बारे ज्ञान नहीं। बाइबल तां कहंदा बिना ज्ञान तो लोग नाश होंदे पे आ, इदां ही नाश हो रहे आ। जिहड़ा ज्ञान लैना आ ओनू लै नहीं रहे, जिहड़ा किसे काम दा नहीं आ उस ज्ञान दे पिछे लगे पे आ। हालेलूया। लिखिया कि तुहाडे विच ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ कि ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣੇ ਪਏ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣੇ, ਨੌਲੇਜ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਾਨਾਂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਚਿਤ ਆ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਭਈ ਉਹ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਰੀਕੀ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰੀਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, और नॉलेज उन्होंने मौत तो पार नहीं लैके जा सकती, जिंदगी तक नहीं लैके जा सकती। बाइबल आखदा कि इस संसार का जो ज्ञान आ वो परमेश्वर के भाणे मूर्खपुणा आ। जे तुसी परमेश्वर की नज़र च ज्ञानी बनना चाहते हैं तो संसार के वलों पहला अपने आप को मूर्ख बनाओ। बाइबल इदा आखदा, जीरो करो पहला अपने आप को, फिर तुसी परमेश्वर की नज़र च ज्ञानी हो सकते हैं। लिखिया संसार का जिहड़ा ज्ञान आ परमेश्वर के भाणे मूर्खपुणा आ, क्यों जो लिखिया होया आ भई वो ज्ञानियों नूं उन्हां दी चतुराई दे विच फसा दिंदा है। अगर कोई अपने आप नूं संसार का ज्ञान रखण वाला इस घमंड दे विच होवे कि मेरे तो ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं रखता, और कोई एक सवाल करे उन्होंने 10 गल्लां दे विच आंसर देवे कि मेरे जिन्ना ज्ञान किसी नूं नहीं है, और किसी नूं बोलण ना देवे, बाइबल कहता इदां दे इंसान नूं खुदा उहदी चतुराई दे विच ही फिर फसा दिंदा। और वो जो खुदा फसाउंदा तो फिर कढ़ नहीं सकता, उन्होंने वो छुट नहीं सकता है। फिर अगर इदा ना होवे तुहाडे नाल चाहुंदे आ तो फिर बाइबल का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो। वही जो तुसीं संसार का ज्ञान लैण की कोशिश करते हैं उही उस तो वध और उन्ना ही समा तुसीं अगर बाइबल का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो तो बाइबल कहता तुसीं फिर प्रभावशाली हो जाओगे। बोलो हालेलुया। बाइबल कहता तुहानूं जोर मिलेगा, तुहानूं ताकत मिलेगी शैतान दे नाल लड़न दी और उन्होंने हरान दी, उहदे उपर जित प्राप्त करन दी। और अगे देखो बाइबल दे विच की लिखिया, कहंदा फिर ये कि प्रभु ज्ञानियां दीयां सोचां नूं जाणदा आ जो वो अविरथियां हन, वो किसे काम दीयां नहीं आ। जिहड़े लोग अपने आप नूं ज्ञानी समझदे आ, बहुत नॉलेज वाले समझदे आ, लिखिया परमेश्वर उन्हां दी सोच नूं जाणदा, उन्हां दे ज्ञान नूं जाणदा आ कि वो किसे काम दीयां नहीं आ। ना ही वो गल्लां उन्होंने बचा सकदियां, ना ही गल्लां उन्होंने वो छुड़ा सकदियां, ना ही वो गल्लां उन्होंने स्वर्ग तक लैके जा सकदियां, ना ही वो परमेश्वर तक लैके जा सकदियां, ना ही वो नॉलेज उन्होंने परमेश्वर तो कोई बरकत प्राप्त करन दे सकदियां। हालेलुया। लिखिया संसार का जिहड़ा ज्ञान है परमेश्वर के भाणे वो मूर्खपुणा है, और परमेश्वर जिहड़े अपने आप को ज्ञानी समझदे आ खुदा उन्हां दीयां गल्लां नूं उन्हां दे कम्मां नूं अच्छे रीति दे नाल जाणदा कि वो बेकार आ, किसे काम दीयां नहीं आ, ना ही वो किसे दे फायदे दीयां हैगियां। स्पिरिचुअल तौर पर मैं गल करदा, संसारिक तौर पर तो तुसीं अपनी जो नॉलेज लई आ उहदे द्वारा किसी नूं किसी दी हैल्प कर सकदे आ, किसी दी मदद कर सकदे आ, किसी नूं बचा सकदे आ संसारिक तौर पर, पर वो नरक दी अग दी गल नहीं कर रहा मैं। संसारिक तौर पर अगर कोई फसिया पिया तुसीं उहनूं छुड़ा सकदे आ। बेशक तुसीं कानून की बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हो, मैं नहीं कहता नॉलेज रखनी बुरी गल आ, ज्ञान लेना बुरी गल आ, मैं ये नहीं कहता, लेना जरूरी आ, हो सकता है। और तुसीं नॉलेज रखने वाले लल्लू नहीं बनना, असीं नॉलेज रखने वाले लोग बनना, पर सारी नॉलेज संसार की ही नहीं लैनी है।
इस आत्मा की भी लैनी आ, शरीर की भी लैनी आ, बाइबल की भी लैनी आ, पवित्र आत्मा की भी लैनी, खुदा की लैनी, खुदा के दूतां की नॉलेज लैनी आ कि किद्दां असीं आने वाले समय नूं हैंडल कर सकते हैं, किद्दां असीं जदों इस शरीर चों आत्मा निकल जाना फिर आने वाले समय नूं असीं किद्दां हैंडल करांगे। उस गल की नॉलेज लैनी है संसार की नॉलेज के नाल नाल। अगर कली संसार की नॉलेज लई हुई आ ते बाइबल कहंदा फिर खुदा उन्हां नूं फसा देगा उन्हां दी चतुराई दे विच। खुदा दे पानी वो मूर्ख पुनाया, चाहे जिन्ना मर्जी बरीकी तो कोई चीज़ तुसी रिपेयर करने वाले होवो, चाहे जिन्ना मर्जी बरीकी तो तुसी किसी काम नूं करने वाले होवो। हालेलुया। पर सब तो पहला जो जरूरी गल है बाइबल का ज्ञान, परमेश्वर नूं पाउण दा ज्ञान, परमेश्वर नूं खुश करन दा ज्ञान, परमेश्वर नूं अपनी जिंदगी च लैके आउण दा ज्ञान, परमेश्वर तो बरकतां लैण दा ज्ञान। इहदे बारे सोचो कि इहनूं किद्दां प्राप्त किया जा सकदा। अगर कल्ला संसार दा ज्ञान लिया होया तो बाइबल तां कहंदा मूर्खपण आया परमेश्वर दी नज़रां दे विच, और परमेश्वर उन्हां नूं उलझनां दे विच फसा देगा, फिर उन्हां दी चतुराई दे विच ही फसा देगा। अगे लिखिया कहंदा क्योंकि ये जिहड़ियां ज्ञान दीयां सोचां आ, जिहड़े अपने आप नूं ज्ञानी समझदे वो अविरथियां आ परमेश्वर दे भाणे, वो किसे काम दीयां नहीं आ। लिखिया इसलिए कोई जना मनुखां दे उत्ते अभिमान ना करे, क्यों जो सारियां वस्तां तुहाडियां ही हन, जो परमेश्वर ने तुहानूं दे दिता है सब तुहाडा ही आ। किसी इंसान दे उपर अभिमान ना करो। बाइबल कहंदा मूर्ख ही आ वो बंदा जिहड़ा किसी मनुख दे उत्ते भरोसा रखदा, और मुबारक वो बंदा है जिहड़ा रब दे उपर भरोसा रखदा, अपने सिरजनहार दे उपर भरोसा रखदा, जिन्हें इन्नी दुनिया दे विचों नूह और उहदे परिवार नूं बचा लिया, जिन्हें दानियल नूं शेरां दे घूरे चों बचा लिया, शद्रक मेशक अबेदनगो नूं जिन्हें अग दी भट्ठी चों बचा लिया, वो तुहानूं ते मैनूं भी बचाउण दी ताकत रखदा। इसे लिए वो गल करदा, इसे लिए वो समझाउण दी कोशिश करदा, इसे लिए वो बुलाउंदा आ, इसे लिए वो गाइड करदा, इसे लिए वो समझाउंदा आ कि तुसी ते मैं बच जाओ उस नरक दी अग तो, शैतान दे जुंगल तो, शैतान दे प्लान दा असीं हिस्सा ना बन जाइए, असीं परमेश्वर दे प्लान दा हिस्सा बन जाइए। क्यों? क्योंकि खुदा ने बहुत अच्छे प्लान तुहाडे मेरे लिए रचे हुए हैं, और किद्दां असीं उहदे प्लान दा हिस्सा बन सकदे हां, इहदा ज्ञान तुहानूं प्राप्त करना पएगा बाइबल दे विचों। बाइबल नूं पढ़न दे दौरान तुसीं जदों ज्ञान प्राप्त करोगे फिर तुहानूं पता लगेगा कि उहदे प्लान दा हिस्सा किद्दां बनना। ये मूर्खपणे दीयां गल्लां छड्ड दिओ, इन्हां मूर्खपणे दीयां गल्लां तुहानूं छुड़ा नहीं सकदियां, तुहानूं बचा नहीं सकदियां। अगे लिखिया आ कहंदे सब कुछ तां तुहाडा ही आ। कहंदे कि पौलुस की, अपौलुस की, केफास की, दुनिया की, जीवन की, मौत की, वर्तमान जो चल रहा की, होण वालीआं गल्लां, आने वालीआं गल्लां सबो तुहाडीआं हन, अते तुसीं मसीह दे हो अते मसीह परमेश्वर दा आ। बोलो हालेलुया। जे बाइबल का ज्ञान नहीं लिया आया तो फिर जो ज्ञान लिया वो भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो तुहानूं बचा नहीं सकता। इस धरती दे विच तां तुहाडी वाह वाह हो सकदी है, संसार दे विच रुतबा मिल सकदा संसार दे ज्ञान दे नाल, पर परमेश्वर दी नज़रां चों मूर्खपण आया। अगर बाइबल का ज्ञान तुहानूं नहीं है, अगर बाइबल की नॉलेज तुहानूं नहीं है, परमेश्वर के प्लान का हिस्सा बनना, पवित्र आत्मा नूं प्राप्त करना और पवित्र आत्मा की अगवाई दे विच रहना, ये बाइबल का ज्ञान प्राप्त करके ही तुहानूं पता लगेगा कि किद्दां उहदे प्लान का हिस्सा बन सकदे हां, किद्दां पवित्र आत्मा हासिल कर सकदे हां, और किद्दां पवित्र आत्मा की अगवाई नूं अपने जीवन च लै सकदे हां। हालेलुया। किसी दे दस्सण नालों अगर खुद तुसीं पढ़ के इस ज्ञान नूं प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो वो तुहाडे लिए ज़्यादा लाभदायक है। बोलो हालेलुया। और अगे बाइबल दे विच मैं तुहानूं रैफरेंस दिंदा है, संसार दा मूर्खपण आया। अगर संसार दा ज्ञान तुसीं लैण दी कोशिश कर रहे ते परमेश्वर दी नज़रां दे विच वो मूर्खपण आया, वो तुहाडे किसी काम दा नहीं, वो तुहानूं बचा नहीं सकदा। मैं फिर तो रिपीट करदा, वो तुहानूं छुड़ा नहीं सकदा, उस दिन का सामना करने दे योग नहीं बना सकदा तुहानूं कि हाँ खुदावंद यीशु मसीह बदलों के उपर जदों अपने लोगों नूं लैण दे लई आणगे ते उदों फिर ये संसार का ज्ञान जो तुसीं प्राप्त कीता ये तुहानूं बचा नहीं सकदा, ये तुहानूं छुड़ा नहीं सकदा। वो मूर्ख लोगों के नाल तुहाडा हिस्सा ठहराएगा। क्यों? क्योंकि साडे काम मूर्खपणे वाले आ, क्योंकि सानूं ज्ञान मूर्खपणे वाला असीं प्राप्त कर लिया, असीं गलत ज्ञान नूं प्राप्त कर लिया। बाइबल का ज्ञान लेना सही ज्ञान आ, और ये तुहानूं छुड़ा सकदा, ये तुहानूं बचा सकदा, ये तुहानूं हर एक प्रॉब्लम का सामना करने की ताकत दे सकदा है। बोलो हालेलुया।
ਔਰ ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੋ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 38 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਔਰ ਉਹਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ 6 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਕਿਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤਾਨੇ ਮਾਰੀਏ, ਬੁੜਬੁੜਾਹਟ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਬੁੜਬੁੜਾਹਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਗਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 38 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਔਰ ਉਹਦਾ 4 ਤੋਂ 6 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰ ਪੰਡ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਜਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਡੇਵਿਡ ਆਖਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ ਆ ਇਹ। ਇੱਕ ਦੁਖਿਆਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਭਾਰ ਪੰਡ ਵਾਂਗੂ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਭਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਦਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਘਾਉ ਤੋਂ ਸੜਿਆਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਪਾਕ ਵਗਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸੜਿਆਂਦ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਤਮਕ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਗਰ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਜੂਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਚਿਤ ਤਾਂ ਹਨ,
ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਰਹਿਤ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕਹਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਘਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੜਿਆਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਬਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬੋਝ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੇਰੇ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੁਹੱਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਗਰੀਬੀ ਧਾੜਵੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਲਵਾਰਧਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਂਦਾ, ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਮੂਰਖਪੁਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖਪੁਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਾਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਇਹ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਾ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੜਨਾ, ਇਹ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੜਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੁਰੀਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਬਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਘਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, क्षमा ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ क्षमा ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ क्षमा ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਰਖ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੜਨਾ, ਇਹ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਇਹ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੁਟਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਦੀ ਜੜ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਦੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭਣਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਔਰ ਪੈਸਾ ਅਗਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆ।
कि ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। 2 ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ 4 ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, 5ਵੇਂ ਐਤਵਾਰ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 69 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬੂਰ 69 ਔਰ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ, ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੀਕਰ ਜੋ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਨ ਨੂੰ ਫਾਹੀ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਖਦਾ ਆ ਦਾਊਦ, ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੀਕਰ ਜੋ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਡਾਢੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਪਾਪ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਤਿਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵਾਢੂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਹਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉਪੱਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਪ, ਮੇਰੇ ਉਪੱਦਰ ਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਪਾਪ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ, ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲੀ ਵੇਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਤੇ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੇ ਫਲਵੰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ, ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਆ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਔਰ ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਏਦਾਂ ਆਖਦਾ, ਬਚਾਵ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮਦਦਗਾਰ ਉਹ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ, ਮਦਦਗਾਰ ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਪ ਦੀ ਦਲਦਲ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਸਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੋਂ ਫਸਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਉਸ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਮਿਸ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਈਬਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਚਰਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲੈਸਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਚਿਤ ਹਨ ਪਰ ਸਭੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਕਰਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਸਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਆ ਉਹ 'ਚ ਫਸਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ, ਕਹਾਵਤਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 15 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦਾ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 15 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ 14 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ? ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਖੁੱਲ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੂਰਖ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਚੜਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਈ ਜਾਵਾਂ, ਲਈ ਜਾਵਾਂ, ਲਈ ਜਾਵਾਂ। ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਅਗਰ ਚੜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹਦਾ ਮਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ, ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਚੜਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਆ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਪ ਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ, ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਚਲੋ, ਹਾਂ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੀ ਚਲੋ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਾਹਰਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਚਰਦਾ ਆ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨੂੰ, और फिर वो डिस्टर्ब करेगा ਤੁਹਾਡੀ स्पिरिचुअल लाइफ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਇਰੀਟੇਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਚਨ ਫਿਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
अगर तुसी बाइबल का ज्ञान लोगे तो तुसी अपने आप को छुड़ा सकते, अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। बोलो हालेलुया। और जेड़ा लिखा समझ वाले का मन है, ज्ञान की खोज करता है, किद्दां बचिया जा सकता, किद्दां छुटिया जा सकता, किद्दां आज़ादी प्राप्त की जा सकती है, किद्दां संभलिया जा सकता है। बोलो हालेलुया। नैक्सट वर्स जो तुसी कहो तो 19 नंबर अध्याय मेरे नाल खोलते हैं और ओदा 1 तो 3 नंबर पंक्ति तक मैं पढ़दा, तुसी सुनना बड़े ध्यान दे नाल। कहावतां दा पुस्तक ओदा 19 नंबर अध्याय ओदा 1 तो 3 नंबर पंक्ति तक लिखिया, उल्टे बुल्लां वाले नालों जो मूर्ख आ वो दीन चंगा आ, जिहड़ा सीधी चाल चलदा है। लिखिया जान दा ज्ञान तो रहत होना भी चंगा नहीं। गौर करने वाली गल है। लिखिया जिंदगी का ज्ञान तो बिना होना चंगा नहीं। अगर इस जिंदगी तुहानू खुदा ने दी आ तो तुहानू आत्मिक ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। तुहाडी जिंदगी च आत्मिक अभ्यास होने बड़े जरूरी है, आत्मिक एक्सपीरियंस होने बड़े जरूरी है। पर जे तुहानू ये जिंदगी दी आ और इहदे विच ज्ञान नहीं पाया गया तो इहदे लई चंगा नहीं है, क्योंकि यह भटक सकता है, ये मन भटक सकता है, ये गुमराह हो सकता है। देखो अगे बाइबल की आखदा, कहंदा जान दा ज्ञान तो रहत होना भी चंगा नहीं, अते जेड़ा पैरां नाल काली करदा आ वो कुराहे पै जांदा। बिना सोचे विचारे अगर जेड़े मर्जी राह ते तुर दोगे, जेड़ी मर्जी बाह फड़ के तुर पोगे, जिन्हों मर्जी अपनी बाह फड़ा दोगे, ये मूर्ख पुणे दे काम आ, ये मूर्ख इंसान दे काम आ। कहंदा जेड़ा पैरां दे नाल काली करदा तुरन दे लई वो की होएगा, कुराहे पै जाएगा, गलत राह ते पै जाएगा, और फिर गलत राह नरक वाल नूं लैके जांदा। गलत राह गलत कम्मां वाल नूं, मूर्खपुणे दे कम्मां वाल नूं लैके जांदा, और वो मूर्खपुणे दे काम नरक वाल नूं लैके जांदे। और अगे लिखिया कहंदा आदमी दी मूर्खता ही ओनू गुमराह कर दिंदी है। हालेलुया। इंसान दी मूर्खताई और मूर्खताई दे काम ओनू गुमराह कर दिंदे हैं। जिस राह दे उत्ते चल रहा उथों भटका देणगे, सही नूं माड़े राह दे उत्ते पा देणगे। सिर्फ एक इंसान दी मूर्खताई की है, मूर्खताई वो इन्ना फलवंत किद्दां हो गया, मैं क्यों नहीं होया, मैनू क्यों नहीं बरकत मिली, मैनू क्यों नहीं आशीष मिली, आ ठीक नहीं आ, वो ठीक है, आ पास्टर ठीक नहीं आ, वो पास्टर ठीक है। मैं तुहानू पहला भी दस्सिया, अज भी दसदा, तुसी ते मैं न्यायी नहीं हाँ, तुसी ते मैं एक इंसान या धरती के उपर खुदा का काम करन दे लई आए हैं। असी न्यायी नहीं हाँ और ना ही खुदा ने सानू न्यायी ठहराया है। हालेलुया। और ये मूर्खपणे दे काम करने बंद कर दीजिए, नहीं तो ये तुहानू गुमराह कर देंगे। इंसान का एक बार झूठ बोलना ओनू झूठ बोलन दे आदि बना सकता है। तुहाडा एक बार झूठ बोलिया जाना या झूठ बोलना परमेश्वर का डर तुहाडे जीवन चों खत्म कर सकता है। तुहाडा एक बार वचन नूं तोड़ना तुहानू एक आदत पा सकता है हर एक वचन नूं तोड़न दी। हालेलुया। ये मूर्खपुणे का काम है, जो शुरुआत हो गई यदि फिर वो एक इंसान नूं मूर्ख बना देता है। हालेलुया। मैं उम्मीद करता तुसीं समझ पा रहे, क्योंकि ये गुमराह कर दिंदा इंसान। मूर्खपुणे दे काम जिहड़े इंसान नूं गुमराह कर दिंदे आ, लिखिया ते ओहदा मन यहोवा ते गुस्से फिर हुंदा रहिंदा है कि खुदा ने मैनू आ नहीं दिता, खुदा ने मैनू ओ नहीं दिता, खुदा ने मेरे लिए अखां बंद कीतियां आ, खुदा साडे दुख वाल नहीं देखदा, खुदा साडी बीमारी वाल नहीं देखदा, खुदा साडी लाचारी वाल नहीं देखदा। फलाना टिमका जो भी अज दा इंसान दुखी होके बोलदा है, पर कारण ओहदे मूर्खपुणे ने ओनू गुमराह कर दिता। ओहदी गलतियां दा रिजल्ट ओहदे उपर आ, ओहदे मोढियां दे उत्ते आ, जिहड़ा ओनू उठण नहीं दिंदा, जिहड़ा ओनू खड़िया नहीं होण दिंदा, जिहड़ा ओनू चलण नहीं दिंदा, तुरन नहीं दिंदा, जिहड़ा ओनू दौड़न नहीं दिंदा आत्मक दौड़ दे विच। हालेलुया। मूर्खपुणे दे काम बंद कर दीजिए, मूर्खपुणे दीयां गल्लां बंद कर दीजिए। मूर्खपुणा एक इंसान दी जिंदगी जो लैके आंदा वो देखना बंद कर दीजिए, वो सुनना बंद कर दीजिए, उन्हां राहां दे उपर चलना बंद कर दीजिए, उन्हां व्यक्तियां दे नाल संगति बंद कर दीजिए और अपनी संगति खुदाबंद दे नाल रखो, खुदाबंद दे वचन दे नाल रखो। तुहानू कामयाब मनुख बना देगी। बोलो आमीन। हालेलुया। लास्ट वर्स मेरे नाल तुसी ओपन करो, उस तो बाद फ्री है। तुसी पहला कुरंथिया दा पुस्तक दा 10 नंबर अध्याय मेरे नाल ओपन करो। पहला कुरंथिया दा पुस्तक दा 10 नंबर अध्याय
ਔਰ ਉਹਦਾ 23 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਮੂਰਖ ਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 10 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 23 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਚਿਤ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੇ, ਇਹ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਆ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਔਰਤ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਚਿਤ ਹਨ ਪਰ ਸਭੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਗਤ ਦਾ ਅੰਤ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਥਾਮਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਵੀ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਆਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਵਰਗੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਮਨ ਦੇ ਲਈ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੋ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਉਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਬਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜੋ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਜੋ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ 100 ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਦਰ ਪਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਬਣਾਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਅੱਛੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਹੋਣ 'ਚ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। May God bless। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਏ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਵੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ।
ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਆਸਟਿਨ ਸੈਮੂਅਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ।